بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم لوگ لیسن نمبر 39 کریں گے۔ میڈیا تھیوریز کے حوالے سے آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ میڈیا تھیوریز یعنی میڈیا کے نظریات، میڈیا کے اصول۔ میڈیا تھیوری کا مطلب ہے ایسا نظریہ یا ایسا ماڈل جو یہ سمجھاتا ہے کہ میڈیا اور سوسائٹی کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے اور میڈیا کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ میڈیا کی پوزیشن تھوڑی سی یونیک ہے، میڈیا کا سٹیٹس تھوڑا سا یونیک ہے۔ ایک طرف میڈیا بھی ایک خود ہی میں ایک انڈسٹری ہے پوری جو اپنی سروسز اور کنٹینٹ دے کر پیسہ کماتی ہے، لیکن دوسری طرف میڈیا کی ذمہ داری صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتی۔ میڈیا کو سوسائٹی کے لوگوں، ان کے مسائل، ان کے رویوں، ان کے انٹریکشنز اور ان کی رہنمائی کے بارے میں بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ سب سے اہم ذمہ داری میڈیا کی کرٹیسزم بھی ہے، یعنی تنقید کرنا، جو غلط چیز ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا۔ میڈیا جب گورنمنٹس، بزنسز، کمپنیز یا کسی انفلوئنشل شخص وغیرہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے تو کئی لوگوں کو یہ بات بری بھی لگتی ہے۔ اوبویسلی جن کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو انہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر میڈیا تنقید ہی نہ کرے اور صرف تعریف ہی کرتا رہے تو پھر میڈیا اپنا جو اصل کردار ہے وہ کھو دیتا ہے اور اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مختلف سوسائٹیز نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف نظریات پیش کیے۔ اس لیسن میں ہم 4 میڈیا تھیوریز کے بارے میں پڑھیں گے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مختلف سوسائٹیز میڈیا کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور ان کو اور میڈیا کو کس طرح سے کنٹرول کرتی ہیں۔ سو فرسٹ آف آل وی ہیو اتھارٹیرین تھیوری، یعنی اتھارٹی سے آپ اس کو جو ہے نا یاد رکھیں ذہن میں، یعنی امیرانہ نظریہ، سخت حکومتی کنٹرول کے انڈر میڈیا، ٹھیک ہے۔ یہ نظریہ اس دور میں تھا جب ڈیموکریسی، جمہوریت جو تھی وہ عام نہیں تھی اور زیادہ تر حکومتیں ڈکٹیٹر یا بہت طاقتور حکمرانوں کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میڈیا کو اتنی زیادہ آزادی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ حکومت کو چیلنج کرے یا اس کے خلاف کوئی بات کر سکے، اسی لیے میڈیا کو پوری طرح اسٹیٹ کے یا گورنمنٹ کے کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ اس کے کچھ فیچرز یا ایسی کچھ خاص باتیں کیا تھیں؟ میڈیا پر سیدھا حکومت کا کنٹرول ہوتا تھا۔ یہ زیادہ تر ان سوسائٹیز میں ہوتا ہے جہاں صرف چند لوگ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز پبلش یا پرنٹ نہیں کی جا سکتی جو حکومت کی اتھارٹی کو کمزور کرے یا اس کی امیج کو خراب کرے۔ موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو موجودہ پولیٹیکل پاور ہے گورنمنٹ میں، اس کے خلاف بات کرنا منع ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکومت کی آئیڈیالوجی یا نظریہ اس پر سوال اٹھائے تو حکومت اسے سزا بھی دے سکتی ہے۔ جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میڈیا کو کام کرنے کے لیے حکومت سے رجسٹریشن یا اجازت لینی پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ٹی وی چینل حکومت کی کرپشن ایکسپوز کرے اور حکومت فوراً اس چینل کو بند کر دے یا اس چینل کا لائسنس کینسل کر دے تو یہ اتھارٹیرین تھیوری کی مثال ہے۔ اچھا، نیکسٹ وی ہیو لبرٹیرین تھیوری، یعنی لبرٹی والی تھیوری، آزادی کا نظریہ، مکمل میڈیا فریڈم۔ یہ نظریہ اتھارٹیرین تھیوری کے بالکل الٹ ہے۔ اس میں میڈیا کو اپنی بات کہنے کی بہت زیادہ آزادی دی جاتی ہے۔ اس کی خاص باتیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس مختلف ویو پوائنٹس یا نظریات کو کھل کر سامنے لایا جا سکتا ہے۔ حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرنا الاؤڈ ہے اور اسی لیے میڈیا کو واچ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ نگران کہا جاتا ہے۔ جرنلسٹ کو اپنی رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ میں کافی آٹونومی حاصل ہوتی ہے، یعنی کافی اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکے۔ حکومت اور میڈیا کے درمیان سیدھا کنٹرول یا رشتہ نہیں ہوتا۔ پریس پر سینسرشپ بھی نہیں ہوتی، یعنی رکاوٹیں وغیرہ بھی نہیں ہیں، لیکن اگر میڈیا کسی کے رائٹس، کسی کی عزت، کسی کی ریپوٹیشن، پرائیویسی یا سوسائٹی کے قانون کو نقصان پہنچائے تو اسے پھر قانونی جواب دینا پڑتا ہے۔ میڈیا کو کسی کی ڈگنیٹی، کسی کی پراپرٹی، مائنورٹیز کے رائٹس اور اسٹیٹ کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اتنی زیادہ آزادی کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو بولنے اور انفارمیشن دینے کی آزادی مل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ اپنی غلط باتوں کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے، اور کیونکہ ہر سوسائٹی کی ویلیوز اور ایتھکس جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ایک سوسائٹی کو جو چیز ٹھیک لگتی ہو وہ دوسری سوسائٹی کو غلط لگ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے میڈیا پر اکثر تنقید ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ وی ہیو سوویت
थ्योरी यानी सोवियत यूनियन का जो नज़रिया था उनका ज़्यादा जोर जो होता था वो कम्युनिज़म पे होता था, कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। ठीक है, कम्युनिज़म बेसिकली क्या है कि जो मीडिया हो गया, लैंड हो गया, फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई, वो गवर्नमेंट के या स्टेट के कंट्रोल में रहें, प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा ना हो, प्राइवेटली लोगों के पास जो है ना ज़्यादातर वो ना रहें, और ताकि इक्वली जो है ना शेयर किया जा सके। लेकिन ऐसा शेयर काफ़ी कम ही होता है, गवर्नमेंट ही ज़्यादातर जो है ना हथियार लेती है सारी चीज़ें। खैर ये थ्योरी 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के बाद सामने आई थी, जब रशिया में मार्क्सिज्म यानी मार्क्स का जो कम्युनिस्ट का नज़रिया था उस पर अमल शुरू हुआ। इस थ्योरी में मीडिया को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का ज़रिया नहीं समझा गया, बल्कि कम्युनिस्ट जो सिस्टम था उसको मजबूत करने का टूल समझा गया। सोवियत यूनियन क्योंकि कम्युनिज़म के नज़रिए पे ज़्यादा जोर देती थी, तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया को जो है ना इस काम पे लगाएं कि वो कम्युनिस्ट सिस्टम को मजबूत करे। इसके ख़ास फीचर्स हमारे पास क्या थे कि मीडिया पूरी तरह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है। मीडिया का काम होता है एज एन एगिटेटर, यानी लोगों में एगिटेशन पैदा करना, यानी उनमें गुस्सा पैदा करना, जज्बात उनके उभारना किसी मूवमेंट के लिए। ठीक हो गया। एज अ प्रोपेगेंडिस्ट, ठीक है, प्रोपेगेंडिस्ट का तो अभी आपको हिफ्ज़ हो जाना चाहिए कि वो क्या होता है, यानी कम्युनिस्ट के आइडियाज़ को सिर्फ उन्हीं का प्रोपेगेंडा करना, उन्हीं को फैलाना और उन्हीं की तारीफ़ वगैरह करना। एज एन एजुकेटर यानी लोगों को कम्युनिज़म की तालीम देना। सो मीडिया की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है, सारे मीडिया पर स्टेट का कंट्रोल होता है। हुकूमत मीडिया से ज़्यादा ताकतवर होती है और मीडिया उसके अंडर होता है। मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वो सीरियस और डिसिप्लिन के साथ सिर्फ स्टेट के मकासद को सपोर्ट करे। इस थ्योरी में मीडिया को फ्री एक्सप्रेशन यानी मुकम्मल आज़ादी इजहार एज सच नहीं दिया गया। मीडिया का पॉजिटिव रोल ज़रूर लेकिन माना जाता है, लेकिन वो रोल कम्युनिस्ट सोसाइटी और गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी मुआशरती ज़िम्मेदारी का नज़रिया। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि मीडिया को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए मीडिया पर। मीडिया सिर्फ बिज़नेस नहीं है बल्कि सोसाइटी की खिदमत भी करे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि मीडिया एक इंडस्ट्री तो है, यानी वो अपने कंटेंट से पैसा कमाती है, लेकिन उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आयद होती है कि वह सोसाइटी के प्रॉब्लम्स और वो सब चीज़ें भी हाईलाइट करे और सोसाइटी की भलाई के लिए काम करे। इस थ्योरी के मुताबिक मीडिया की सोसाइटी के सामने कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। न्यूज़ जो है वो सच, एकदम एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी अनबायस्ड, गैर जानिबदार और बैलेंस्ड होनी चाहिए। मीडिया आज़ाद हो लेकिन सेल्फ रेगुलेटेड भी हो, यानी मीडिया ख़ुद अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स और एथिक्स वगैरह को फॉलो करे, यानी ख़ुद वो अपने आप को देखे कि हम कहीं जो है ना एथिक्स से बाहर निकल के तो नहीं कोई बात कर रहे उसूलों के ख़िलाफ़। मीडिया प्लूरलिस्टिक होना चाहिए, यानी सोसाइटी के मुख्तलिफ़ लोगों और मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट्स को मौका दे। ठीक है, मीडिया की ओनरशिप को पब्लिक ट्रस्ट समझा जाता है, यानी अवाम की अमानत समझा जाता है। जर्नलिस्ट अपने रीडर्स और अपने व्यूवर्स के सामने अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव थ्योरीज़ एंड ओपन डिबेट ऑन मीडिया। मीडिया थ्योरीज़ और खुली बहस। मीडिया थ्योरीज़ सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, आज भी सोशल साइंटिस्ट इस बात पर बहस करते रहते हैं कि मीडिया को किस तरह यूज़ किया जाए ताकि सोसाइटी और डेमोक्रेसी बेहतर हो। उनका ये ख्याल है कि अगर लोगों को सही नॉलेज, समझ और इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उनकी सोच और रवैये बेहतर बन सकते हैं। इसलिए मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी बहुत ज़रूरी होंगे। 1980s के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की तरक्की ने मीडिया बिज़नेस और गवर्नमेंट के ताल्लुक़ को काफ़ी बदल दिया। मीडिया इंडस्ट्री की इकॉनमी भी बदली और मीडिया के कंटेंट पर भी काफ़ी असर पड़ा। स्कॉलर जो हैं वो अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि मीडिया को ये हक़ किसने दिया कि वो गवर्नमेंट की गलतियाँ इन्वेस्टिगेट करे, पब्लिक फिगर्स की प्राइवेट लाइफ को रिपोर्ट करे, गवर्नमेंट और जो कंपनीज़ वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कमियां जो हैं वो एक्सपोज करे। तो यही बातें हैं या ये सारी जो फॉर्म्स हैं जिसकी वजह से मीडिया को दुनिया भर में जो है ना तनकीद का सामना करना पड़ता है। सो इस टॉपिक का मकसद ये समझाना है कि मीडिया और सोसाइटी का रिश्ता क्या है और स्कॉलर्स मीडिया के रोल को किस नज़र से देखते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 39 हो गया है एंड हैव अ गुड डे।